हाँ जी, ताड़ियां मारा हैं ना। थैंक यू वेरी नाइस। थैंक यू बहुत सोहना दस के गए। आराधना एक ऐसी कुंजी है साढ़े को जी कि सानू परमेश्वर के नाम असी हमेशा खुदा दे नाल टाणियां जिदा अंगूर की बेल के नाल लगी रही है फल फूल देंगे, इसी तरह असी भी खुदा के वचन के नाल हमेशा जुड़े रहे लगे रहे। उन्हें जिस तरह पास्टर जी दस के रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट दुनिया के उत्ते आए 30 साल पेरेंट्स ना कटे, माँ बाप माँ भरा फैमिली ना कटे, 3.5 प्रचार किया, आपका काम पूरा करके खुदा के पास चले। जो पिता ने योजना बना के उन्होंने दी सी वो पूरी की, कंप्लीट की ते वापस बाप दे कोल चले। आमीन। सो बहुता मैं हुण इस पासे नहीं जाता। मैं इस दुनिया दे विच जिहड़े खुदा तो दूर आ उन्हां लई माड़ा जिहा दस्सण लगा कि किड्डा वड्डा है वो खुदा, किड्डा वड्डा है वो खुदा, समझ सका ना कोई, प्यारे दी ना कीमत जानन, दुनिया पई है सोई। देखो ये दुनिया सुक्ती पई आ, सानू परमेश्वर ने अपना बेटा इस दुनिया उत्ते भेज के सानू जिंदगी निभाउण वास्ते, सही जिंदगी निभाउण वास्ते खुदा दे तरीकिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ दुखों तकलीफां प्रॉब्लमां च ना पईए आपदा बेटा स्वर्ग दे विचों भेजिया। पर माड़ी किस्मत देखो उन्हां दी आ जिहड़े खुदा नूं जाण नहीं सके, क्योंकि खुदा दा वचन समझाउंदा वा कि ही इज ऑलवेज गुड, ही इज ऑलवेज गुड एंड ही इज ऑलवेज फेथफुल। वो भला वा ते चंगा वा, पर वो लोग जिहड़े नहीं उन्होंने जान सके किन्नी उन्हां दी माड़ी किस्मत। आमीन। सो इज वेरी इंपोर्टेंट कि सानू खुदा नूं जानना जरूरी है। सो मैं तुहानू सारे यसू मसीह के नाम के विच वेलकम करदा ते उहदे चरनां विच आपां चलिए, बेनती करिए ते क्योंकि हुण सानू अपनी जान दे दित्ती आ, हुण सानू इतना प्यार किया कि हुण अपनी जान दित्ती आ। जान देण दा रीजन की सी कि सानू गुनाहां दे विचों कढिया ते सानू बाप दे नाल मिलाप करा दित्ता, एक विचोले दा काम कीता कि एक टुटे होए रिश्ते नूं जोड़िया ते सानू सच दे राह ते चलाउण दा सद्दा दित्ता कि असी हमेशा जिंदगी पा सकीए। आमीन। तो साडे लई एक बहुत गुड मैसेज लैके आए। सो असी इस मैसेज का करके खुश होना चाहिए सानू कि साडे को कितना बड़ा मैसेज आया ते खुशी के नाल आपां सारे जने हालेलुया बोलीए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आपां लकी हैं खुदा दे बचन जिहड़ा सिख रहे हैं। सारिਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ नहीं ਇਹ, पर ਉਹੋ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ मैं बाइबल की वचन दे विच जावांगा। 1 कोरिंथिया 1:18।
ਫਸਟ ਕ੍ਰਿੰਥੀਆ 1:18 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੂਰਖਤਾਈ ਆ, ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾਈ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਆ, ਐਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੋ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖਣਾ, ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਆ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਆ। ਇਹ ਗੁੱਡ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇਰਾ ਜੋੜ ਕਿੱਥੋਂ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਨੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਲਾਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਫਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ
कोई मानता भावें कोई नहीं मानता, सारे आज़ादी मंगते हैं, पर सानू एक आज़ादी इस तरह की मिली आ कि जी सानू खुदा हमेशा की जिंदगी दिंदी है, हमेशा की जिंदगी मिलती है। देखो गुड फ्राइडे जिहड़ा वो सूली ते चढ़ाया गया, तो संडे नूं जदों उन्होंने जी उठना उन्होंने ईस्टर आखते हैं। सो फ्राइडे नूं जिहड़ा क्रॉस ते चढ़ाया जाना जिहड़ा ये बहुत जरूरी सी। उन्हों का वचन समझाता कि मेरे लिए मरना बहुत जरूरी है, जे मैं मरूंगा तो फिर भी तुम बचाए जाओगे। आमीन। इको बाइबल ही सानू दसदी है कि जिहड़ा मुर्दियां चों जी उठिया, दुनिया दे विच होर कोई इंसान नहीं सी जिहड़ा मर के तीजे दिन जी उठिया। इको जीसस क्राइस्ट सी जिहड़ा मुर्दियां विचों जी उठिया। तो जे वो मुर्दियां विचों जी उठिया, जे साडा उस ते यकीन है तो सानू भी वो मुर्दियां विचों उठावेगा। आमीन। सो बाइबल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 बुक्स या न्यू टैस्टामेंट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, जिस तरह ईस्टर का जिक्र आता ना, जिस तरह क्रिसमस का जिक्र आता ना, उस तरह ईस्टर का भी बहुत जिक्र आता इन्हां 4 बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। सो उपदेशक 7:1 ਕਹਿੰਦਾ, उपदेशक 7:1 ਕਹਿੰਦਾ, नेक नामी महंगे मूले तेल नालों अते मरण का दिन जम्मण के दिन नालों चंगा है। जिहड़ी बाइबल सानू समझाउंदी आ कि मरना भी बहुत जरूरी है, उसनू वो भी एक तरह का साडे लई बहुत जरूरी है, क्योंकि जे असीं मरांगे तो फिर ही असीं हमेशा की जिंदगी खुदा दे कोल जाके ले सकदे, फिर ही साडा लेखा होऊगा। सो इज वेरी इंपोर्टेंट जो खुदा ने जिस तरह का सिस्टम बनाया, सो इज वेरी इंपोर्टेंट है। सो ये जो 4 बुक्स सानू समझाउंदियां ये सारियां जीसस क्राइस्ट दे ईस्टर ते क्रिसमस बारे बहुत कुछ जानकारी दिंदियां। देखो फ्राइडे नूं उन्हां नूं सूली ते चढ़ाया जाना सी ते थर्सडे नूं गतसमनी बाग दे विच चेलियां दे नाल प्रार्थना कर रहे चेले ते यहूदा इस्करियोती भी उत्थे उन्हां दे नाल सी, जिहड़ा कि उन्हां नूं फड़ाउण वाला सी, वो भी उन्हां दे नाल उत्थे प्रार्थना करदा सी। उहनूं भी फुल नॉलेज सी, चेला सी, प्रॉपर खुदा दी एक तरह का पास्टर सी जो उहदे नाल सी, फुल नॉलेज सी उसनूं, वो भी नाल उन्हां दे उत्ते बाणी ਵਧਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 o'clock ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿयोਤੀ ਨੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੋ खुदा दे काम करता सी उस नूं लायक नहीं सी करदा कि ये अन्नियां नूं किद्दां अखां दे सकदा, ये लंगड़ियां नूं किद्दां ठीक कर सकदा। ते यहूदा इस्करियोती नूं उन्हां ने खरीदिया होया सी कि तूं सानूं इस दी नॉलेज नहीं जानकारी नहीं तां जो कि असीं इस नूं फड़ के इस नूं मार सकीए। सो यहूदा इस्करियोती ने उन्हां नूं फड़ा दिता ते उसे रात तकरीबन 30 किलोमीटर लैके उसनूं रातों रात उसनूं भजाउंदे रहे। कदी मुकदमा पाता ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, एक तरह का मुकदमा चला दिता, तू मुकदमे दे लागे। सो 30 किलोमीटर कदी हन्ना दे कोल, कदी कैफा दे कोल, कदी पिलातुस दे कोल, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ठुड मार मार के पुछते रहे, कुट कुट के पुछते रहे, तू सानू दस के तू यहूदियां दा राजा, तू बाप
तू खुदा उसकी जेड़ी सरपरस्त किया गया, उन्हें मारिया गया, कुटिया गया, बेइज्जती की गई करके उसनूं कहंदे सीगे कि तू जे खुदा दा बेटा जां खुदा वा, खुद खुदा वा, तू अपने आप नूं साडे तों बचा। पर वो एक भी लफ्ज मूँह दे विचों नहीं सी बोलदा, क्योंकि उसने पिता की जिहड़ी योजना सी, जिहड़ी योजना ने उसने आपदे बेटे नूं बना के भेजिया सी, उसनूं पूरा करना सी। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਦਾੜੀ ਨੋਚੀ ਗਈ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 39 ਕੋੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਿਖਾਈ ਦੱਸਦਾ 5485 5485 ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਸਨ ਤੇ 150 150 ਜ਼ਖਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। कम से कम उस रात ਉਹਨੂੰ 600 ਸਿਪਾਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। 600 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ 150 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਲੀਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਕਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। 150 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਲੀਬ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜੋ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਇਬਦਨਗੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਰ ਕਮੇਸ਼ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਲਾਜ ਜੋ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੂਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ, ਯੋਹੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਮੀਆਂ 8 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਭੈੜਾ ਸੀ ਉਸਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਕਰੂਸ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।